Hello everyone, welcome to a discussion on Unit 3 Human Resource Management of Modern Management Techniques subject for BCom second semester. Dear students, during this session I am going to discuss about the meaning, definitions, objectives and functions of human resource management. Organization requires the service of a large number of personnel. You know very well, depend upon the size of organization or the scale of operations, the organization requires the service of a number of personnel. The employees can turn the loss-making unit into profit-making company. Similarly, some employees can turn the profit-making company into sick units. Why? What will be the reason for that? The reason is how organization utilize the human resource. So, proper recruitment, selection, placement, training and development and performance appraisals will lead to accomplish the objectives of the organization. Then what actually the human resource management mean for? Human resource management means employing people, developing their resources, utilizing, maintaining and compensating their services in tune with the job and organizational requirements with a view to contribute to the goals of the organization, individual and the society. ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯೊಳಗ ಅವರ ಜಾಬ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. Then there are so many management thinkers who define the human resource management in a different way. Of that, the Stephen P. Robbins defines it as human resource management is a process consisting of the acquisition, development, motivation and maintenance of human resources. So Stephen P. Robbins ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೇನೆ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೆಫನ್ ಪಿ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಅವರು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Likewise, Flippo has defined in a different way. Human resource management is a planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and reproduction of human resources to the end that individual, organizational and societal objectives are accomplished. So, Flippo ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯೋಜನೆ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, National Institute of Personnel Management of India has defined it as human resource management is that part of management concerned with the people at work and their relationships with the organization. It seeks to bring together men and women who make up an enterprise, enabling each to make his own best contribution to its success, both as an individual and as a member of a working group. ಸೊ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು,
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಗ್ರೂಪ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಮೊರಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತವ್ರು ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಗುಂಪಿನ ಗೋಲ್ಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರಲಿಟಿಯನ್ನ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಸೊ ನೈತಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾಗಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಜನರ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ದೆನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಇವನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಥವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳಗ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. So dear students, there are few important functions of human resource management. Let me discuss those functions of human resource management in two angles. One as a managerial functions and another as a operative functions. So first of all, managerial functions. So ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಈ ತರ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿವೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ most essential ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then likewise we have organizing function as a managerial function of HRM. It is a structure and a process by which a cooperative group of common beings allocates its tasks among its members, identifies relationships and integrates its activities towards common objectives. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದೊಳಗ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. The basic function of personal management at any level is motivating, commanding, leading and activating people through proper direction. So ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು
ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ದಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು, ಅವ್ರನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಂತಹ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then another important function of human resource management as a managerial function is controlling. The performance is to be verified in order to know that the personal functions are performed in conformity with the plans and directions of an organization. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಂತವುಗಳನ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ functions of human resource management as operative functions. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವುಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗಿದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜನರನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಎಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಥವಾ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತಹ ನಾಲೆಜ್, ಸ್ಕಿಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಜಾಬ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, then even placement, induction and internal mobility. ಸೊ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಇವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು. ದೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ changing the skills, knowledge, creative ability, attitude, values, commitment, etc. of the employee based on the present and future job and organization requirement. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣದೊಳಗ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯೊಳಗ ನಮ್ಮ ಇರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್, ನಾಲೆಜ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್, ಇಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್, ಬೋನಸ್, ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಟ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗ ನಾವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜಾಬ್ ಎವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಫೇರ್ ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್, ಬೋನಸ್, ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. Then as a human relation function, practicing various human resources policies and programs like employment, development and compensation, interaction among employees create a sense of relationship between individual worker and management, among workers and trade unions and management. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. It is the study of relations among employees, employers, government and trade unions. It includes Indian labor market, trade unionism, even we have collective bargaining, industrial conflicts, workers participation in management and quality circles. So ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು ಆಪರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಾಗಿ. ಹಾಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ HRM ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. It has been advancing at a fast rate. HRM has been advancing. The recent trend in HRM includes quality of work life, total quality of in human resources, human resource accounting, audit and research, and recent techniques of HRM. So these are the recent trend in HRM, which are the operative functions of the human resource management. So dear students, throughout this session we have discussed about meaning, definitions, objectives and functions of human resource management, and in two angles we have discussed the functions as the managerial functions and operative functions of the human resource management. These are my references. Thank you.